जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मु राजेश शतपथी। जातीय शिक्षा नीति 2020 बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार आदर्श ओडिया स्नातक पाठ्यक्रम प्रकाश करिसंती राज्य उच्च शिक्षा परिषद ओडिशा। तो यही पाठ्यक्रम अनुसार नियमित भाव में आपण मानक पई वीडियो यही चैनल रे आसी जिवो। माने यही पाठ्यक्रम रे समस्त सेमिस्टर रे जो विषय रही से सबू यही महानाम साहित्य चैनल रे आपण माने नियमित भाव में पाई परिबे। तो जदि आपण ओडिशा रे ओडिया भाषा साहित्य रे स्नातक श्रेणी रे पढुछंती तेबे यही चैनल सब्सक्राइब करंतु एवं निज सांग मानक मध्य रे शेयर करंतु जहा द्वारा समस्ते यही लाभ पाई परिबे। तेबे आजिर वीडियो रे जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार आदर्श ओडिया स्नातक पाठ्यक्रम जो प्रस्तुत करा जायछि सही पाठ्यक्रमटा आज मु उपस्थापन करी। तापर परवर्ती वीडियो रु एही पाठ्यक्रमर विषय गुड़िक नियमित भाव में मु पढ़ेबी। प्रथम पर्याय बा फर्स्ट सेमिस्टर प्रथम पत्र भाषा विज्ञान प्रथम एकक भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद द्वितीय एकक भाषा उत्पत्ति संपर्कीय विभिन्न सिद्धांत तृतीय एकक पृथ्वीर भाषा परिवार चतुर्थ एकक मानक भाषा और उपभाषा। तापरे प्रथम सेमिस्टर द्वितीय पत्र साहित्यर स्वरूप प्रथम एकक काव्य कविता काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद गीति कविता गाथा कविता सोनेट संबोधन गीतिकार संज्ञा और स्वरूप द्वितीय एकक गल्प और उपन्यास प्रथम रही गल्पर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद उपन्यासर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद तृतीय एकक नाटक और एकांकिका नाटकर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद एकांकिकार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद चतुर्थ एकक गद्य साहित्य प्रबंध रम्य रचना भ्रमण कहानी जीवनी आत्मजीवनीर संज्ञा और स्वरूप। तापरे द्वितीय पर्याय बा सेकेंड सेमिस्टर तृतीय पत्र प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम एकक प्राक सारला साहित्य चर्या गीतिका और नाथ साहित्य यार सामाजिक साहित्यिक धार्मिक मूल्यायन द्वितीय एकक सारला साहित्य यार सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्य तृतीय एकक पंचसखा साहित्य बलराम दास और जगन्नाथ दास विशेष अध्ययन चतुर्थ एकक पंचसखा साहित्य अनंत दास जशोवंत दास और अच्युतानंद दास एमानंक विषय रे विशेष अध्ययन। तापरे चतुर्थ पत्र मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम एकक मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि एथिरे रहिबो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और धर्मीय पृष्ठभूमि द्वितीय एकक मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य एथिरे रहिबो विषय विन्यास भाषा छंद आलंकारिकता और वर्णना वैचित्र्य तृतीय एकक मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव एथिरे रहिबो रस सौंदर्य चेतना और भावादर्श चतुर्थ एकक मध्ययुगीय ओडिया गीतिकाव्य और गद्यधारा यार प्रथम भाग में रहिबो चंपू चौपदी कोइली चौतीसा भजन जणाण द्वितीय रे रहिबो मध्ययुगीय ओडिया गद्यर परिचय। तापरे तृतीय पर्याय बा थर्ड सेमिस्टर पंचम पत्र आधुनिक ओडिया साहित्यर इतिहास नवजागरण युग और सत्यवादी धारा प्रथम एकक आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि और नवजागरण एथिरे रहिबो इंग्राजी शिक्षा विस्तार
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ନବଜାଗରଣ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟଧାରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଏକକ ସମକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ କବି ଓ କଥାକାର। ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସମକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର। ଏଥିରେ ଜଗନମୋହନ ଲାଲ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସବୁଜ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ କାବ୍ୟଧାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା, ତୃତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କବିତା ଓ ନାଟକ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ପତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା। ପ୍ରଥମ ଏକକ ଲୁଇ ପାଦ, ତାଙ୍କର କାୟାତରୁଚର୍ଯ୍ୟା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କାହ୍ନୁପାଦ, ବାଟ ଓଗାଳଚର୍ଯ୍ୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ଏଇଟା ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଭାଗବତର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରୁ ଏଇଟା ଆସିବ। ତୃତୀୟ ଏକକ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଏହାର 34ତମ ଛାନ୍ଦ। ଆଉ ତାପରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ରହିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କ କେଶବ କୋଇଲି, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ କଳା କଳେବର ଚୌତିସା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଏହାର ଘ ଗୀତ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା। ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ରହିବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ସର୍ଗ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 37 ବୋଲି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ରହିବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚ୍ଛେଦେ କବିତା, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିମିଷକ ଦେଖା, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଶେଫାଳି ପ୍ରତି। ତୃତୀୟ ଏକକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଉତ୍କଳିକା ସଂକଳନର ବୀରରାଣୀ ସୁକଦେଇ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ବିରହୀ ଘନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଗ୍ରାମପଥ, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ନବମ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା। ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ରହିବ ଜଗନମୋହନ ଲାଲଙ୍କ ବାବାଜୀ କିମ୍ବା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପରକଲମ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସାଗର ମନ୍ଥନ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ। ତୃତୀୟ ଏକକରେ ରହିବ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ କୋକୁଆ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ରହିବ ଏକାଙ୍କିକା ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏବଂ ସୁରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଢ଼ାଯିବ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗୁଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭୁଖା। ତାପରେ ଦଶମ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ରହିବ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା କିମ୍ବା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆଜିର ମଣିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାଦି ବୁଢ଼ା କିମ୍ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳାନ୍ତର। ତୃତୀୟ ଏକକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରେବତୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିକାର, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡିମିରି ଫୁଲ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସୁନା ମେଡାଲ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଟ ଦେଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗୋପପୁର। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକାଦଶ ପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ।
ପ୍ରଥମ ଏକକ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ଏହାର ପ୍ରଥମ 6ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, ଏହାର ପ୍ରଥମ 10ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ତୃତୀୟ ଏକକରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏହାର ପ୍ରଥମ 4ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିମା, ତାର ପ୍ରଥମ 4ଟି ରଚନା। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଏଥିରେ ରହିଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ମଧୁସନ୍ଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଭଗବାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଦ୍ୱାଦଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏଥିରେ ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ଛଟା, ଢଗଢମାଳି, ନାଁ ଦିଆ ଆଦି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତୃତୀୟ ଏକକରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏଥିରେ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଛଉ ନାଚ, ଲୀଳା, ଡାଲଖାଇ, କରମା ଆଦି ପଢ଼ାଯିବ। ତ୍ରୟୋଦଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ତୃତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଭାଷା, ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ସନନ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା 6th ସେମିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା। ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୱନିର ସଂଜ୍ଞା ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳୀୟ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ। ତୃତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଯେମିତିକି ଦ୍ରାବିଡ଼, ଜାବନିକ ଓ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା। ପଞ୍ଚଦଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ କାରକ, ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏକକ କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ ଓ ଉପସର୍ଗ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସନ୍ଧି, ସମାସ ଓ ଏକପଦୀକରଣ। ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା 7th ସେମିଷ୍ଟର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 16 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ଭାଷଣ କଳା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାକ୍ଷାତକାର। ତୃତୀୟ ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବିଧି, ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଟିପ୍ପଣୀ, ଅନୁମୋଦନ, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଧିସୂଚନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଘୋଷଣା ଲିଖନ, ପତ୍ର ଲିଖନ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟସ୍, କିବୋର୍ଡ଼, ବନାନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଓଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍। ସପ୍ତଦଶ ପତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଏକକ ରସ, ରୀତି ଓ ଗୁଣର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତୃତୀୟ ଏକକ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ପ୍ରତୀକବାଦ, ମିଥ୍ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅନୁଶୀଳନ 1947ରୁ 2000। ପ୍ରଥମ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଥିରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 19 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ 1947ରୁ 2000। ପ୍ରଥମ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତୃତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ବିକାଶ ଧାରା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ କଥାକାର, ଗଳ୍ପରେ ମନୋଜ ଦାସ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 20ତମ ପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ 1947ରୁ 2000। ପ୍ରଥମ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସ୍ୱରୂପ, ତୃତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଙ୍କିକାର ଧରା ଓ ଧାରା, ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ରଚୟିତା, ନାଟକରେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ଏକବିଂଶ ପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅନୁଶୀଳନ, ପ୍ରଥମ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତୃତୀୟ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ଦ୍ୱାବିଂଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଏକକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ରମ, ତୃତୀୟ ଏକକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଥିରେ ଦାସ ବେନହୁରଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ କିମ୍ବା ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ମୁଣି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଥିରେ ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀର ଆହ୍ୱାନ କିମ୍ବା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଏକକ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବୌଦ୍ଧ ଶୈବ ଶାକ୍ତ, ତୃତୀୟ ଏକକ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତି ରାମ ଉପାସନା କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା, ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବଦେବୀ ବିବାହ ରୀତି।